Next topic is monostable multivibrator, in which one state is stable, another state is unstable. One state is stable, another state is astable. That means if you take the voltage graph, output voltage, then it is stable. Initially it is at stable state, but when we apply some trigger here, if we apply trigger here, then the output voltage state is changed from stable state to unstable state. Again, initially trigger is at 0 level, okay. Once when we apply a positive input, then it is going from stable state to unstable state, and it is constant. Then it is also in unstable state. After reaching particular time period, it comes back to stable state. Though we apply any external triggering, it is coming back to stable state, and again it is remains in the same stable state. So it is monostable multivibrator operation. Now this can be seen with the help of a op amp, that is to which op amp the feedback is connected to the non-inverting terminal. This is R1 and this is R2 grounded. Here some voltage V is existing, it is output voltage, and here resistor R is connected and to which capacitor is connected. This is astable multivibrator. That means input is given as a feedback. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన feedback నుంచి వచ్చిన voltage is given as feedback to this component. That means ఇక్కడ ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు సమ్ voltage వచ్చింది. దట్ వాల్యూ ఇక్కడ సమ్ voltage వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ గివెన్ టు ద ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్. ఇన్పుట్కి ఇన్పుట్ లాగా ఈ వాల్యూ అనేది ఇస్తామన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇదేమో యాస్టేబుల్. టు గెట్ monostable multivibrator, we use some diode across the capacitor to get monostable operation, and we apply V in externally to the non-inverting terminal or non-inverting input ki V in is giving. Next, again in the first case we are assuming V0 is plus V set అని assume చేసినాం అనుకోండి. Then out voltage here is equals to total voltage into same resistance divided by sum of the resistance is equal to its value is plus V set. Its value is beta. That means it is plus beta in. That means here it is a V. That means here we obtained V, and initially diode is in ideal condition. Then there is no voltage drop because R1, and there is no voltage drop because this resistor R. That means this V value, ఈ V value అనేది ఇక్కడికి వస్తుందండి. ఇక్కడికి V value వచ్చింది. Again that same V value goes here. Here we got plus V sat means it is some పాజిటివ్ వాల్యూ, అంటే దీనికి పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. అంటే ఆటోమేటికల్గా ఇది గ్రౌండ్ కాబట్టి ఇది నెగిటివ్, అంటే దెన్ డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్. దట్ మీన్స్ ఇవి రెండు ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంది కాబట్టి విచ్ హ్యాజ్ ఏ డ్రాప్ ఆఫ్ 0.7 వోల్టేజ్. వి ఫార్వర్డ్ బయాస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.7 ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి కూడా కెపాసిటర్ కూడా ఎంత ఉంటుందండి, వోల్టేజ్ ఆఫ్ 0.7 ఉంటుంది. Here voltage across capacitor is 0.7 voltages. Next ఇక్కడ V value ఇక్కడ voltage V value ఎంత వచ్చిందండి, plus beta into V sat. That means the same value is comes to V in. అంటే ఏమవుతుందండి, V inకి ఈ voltage వచ్చింది, that is beta into V sat. To this terminal we got plus V sat. Then the diode is in forward bias. Then it is in ఇవి రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాజ్ ఏ డయోడ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ 0.7 కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 0.7 వోల్టేజ్ వచ్చింది.
కాబట్టి దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ అపియర్స్ హియర్. సో హియర్ వోల్టేజ్ VC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.7 అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్స్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Vin minus VC. If Vin ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ VC అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ సమ్ ప్లస్ 15 volts ఉంది, ప్లస్ 15 volts ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0.7 అనుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ V0 ఈజ్ 15 minus 0.7 means 14.3. that is a positive, means it is a positive saturation value. That means we are applying positive V0 and again we are getting positive V0. that means ఎలా ఉంటుంది అంటే it is beta, positive beta Vsat, it is minus beta Vsat. Now we are applying V0 as a positive saturation ఇచ్చాము ఇక్కడ. we are applied positive V saturation, but the voltage across the capacitor is just 0.7 volts because diode is forward biased. so capacitor voltage ఎంత ఉందండి, just 0.7, capacitor voltage just 0.7 మాత్రమే ఉంది. that means ఇక్కడ చూస్తే capacitor voltage just 0.7 మాత్రమే ఉంది. ఇది పాజిటివ్లో ఉన్నంతసేపు దీని వాల్యూ 0.7 ఉంటుంది అన్నమాట. దెన్ వెన్ వి అప్లై ఏ ట్రిగ్గర్, దట్ మీన్స్ ఇగో ఈ పాయింట్ దగ్గర వి అప్లైడ్, ఇక్కడ వరకు కాన్స్టెంట్గా ఉంది ట్రిగ్గర్. నౌ వి అప్లైడ్ సమ్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్. హియర్ వి అప్లైడ్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్, అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ అనేది అప్లై చేసాము. వన్స్ వెన్ వి అప్లైడ్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే ఇక్కడ Vin వాల్యూ ఏంటండి, Vinకే కదా ఇస్తాం. దెన్ Vin ఈజ్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గర్ ఈజ్ అప్లైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ చార్జ్డ్ అప్ టు ద పాయింట్ 0.7. దిస్ వోల్టేజ్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఈజ్ చార్జ్డ్ అప్ టు 0.7 volts. అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందండి, 0.7 కదా. దట్ మీన్స్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.7 volts ఉంటుంది. నౌ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇన్వర్టింగ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్కి Vin కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. దట్ ఈస్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్, దట్ ఈస్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గర్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి విచ్ ఈస్ అ నెగిటివ్ వాల్యూ. హియర్ ఇన్ ద పాజిటివ్ కేస్ ద కెపాసిటర్ ఈస్ చార్జ్డ్ అప్ టు ద 0.7 volts and it holds its 0.7 volts. కాబట్టి the voltage here is 0.7, so its value is appears at this point. Therefore the voltage across this point is 0.7 volts. It is inverting and non-inverting. Now V0 is equals to V1 minus V2. Here it is minus Vin, it is minus 0.7. minus means it is a minus value కదండి. that is we obtained minus saturation value. that means when we applied negative pulse triggering apply చేసినప్పుడు then we obtained V0 as minus Vsat. అంటే ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అప్లై చేయగానే ప్లస్ Vsatలో ఉన్న సిగ్నల్ ఆటోమేటిక్గా మైనస్ Vsatలోకి వస్తుంది అన్నట్టు. when we applied trigger V0 is when Vin value is negative, automatically V0 is changed to or triggered to or changed to minus Vsat. సో ప్లస్ Vsatలో ఉంది మైనస్ Vsatకి వచ్చిందనమాట. నౌ ద V0 ఈజ్ మైనస్ Vsat కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చేస్తే V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V అవుట్ ఇంటూ బీటా కదా. దట్ మీన్స్ మైనస్ Vsat ఇంటూ బీటా. దట్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ V beta. అగైన్ ఇట్ ఈస్ మైనస్, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఐడియల్ డయోడ్ కాబట్టి నో వోల్టేజ్ డ్రాప్. సో ద సేమ్ వాల్యూ కమ్స్ హియర్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడికి ఏమొస్తుందండి, డయోడ్కి ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది అంటే మైనస్ Vsat ఇంటూ బీటా వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ వాల్యూ. వైల్ ఇక్కడ నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఉంది. దట్ మీన్స్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఇది అనుకుంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా పాజిటివే కదా. అంటే గ్రౌండ్ అంటే ఇది జీరో వాల్యూ, ఇది జీరో. ఇక్కడ వాల్యూ ఏమొచ్చిందండి, జీరో కన్నా తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ అయిపోయింది, ఇది పాజిటివ్ అయిపోయింది. వెన్ ఇట్ ఈస్
ఇది యానోడ్కి నెగిటివ్ వచ్చింది, క్యాథోడ్కి పాజిటివ్, మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ రివర్స్ బయాస్డ్. రివర్స్ బయాస్డ్ కండిషన్లో ఏం చేస్తాయండి, కెపాసిటర్ విల్ హోల్డ్ ఇట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. దట్ మీన్స్ దాని మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఛార్జింగ్లో ఎంత వచ్చింది, 0.7 ఉంది. కాబట్టి రివర్స్ బయాస్ అయినప్పుడు కూడా ఇట్స్ హోల్డ్స్ ఇట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ, ఇక్కడ వరకు హోల్డ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ చేంజ్డ్ టు -Vsat into B. That means then the capacitor is increasing. Then ఇక్కడ Vsat అనేది నెగిటివ్ వాల్యూస్కి వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ కెపాసిటర్ కూడా నెగిటివ్ వాల్యూస్ వెళ్తున్నాయంటే అది నెగిటివ్ వాల్యూస్కి ఛార్జ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇలా ఇక్కడ వరకు ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ద కెపాసిటర్ ఈజ్ ఛార్జింగ్ టు ద నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ హియర్ వి అప్లైడ్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గర్ ఆర్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గర్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. దట్ మీన్స్ హియర్ వి ఇన్ దగ్గర ఇక్కడ సమ్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గర్ అనేది అప్లై చేసాము. ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువల్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ట్రిగ్గర్ ఇచ్చామంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ట్రిగ్గరే ఉంటుంది కదండి. దట్ మీన్స్ ఆప్ యాంప్ తీసుకుంటే ఇది నెగిటివ్ టెర్మినల్ అనుకుంటే ఇక్కడ -Vin, దట్ మీన్స్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గర్ అనేది అప్లై చేసాము. నెక్స్ట్ ఇది పాజిటివ్ టెర్మినల్ అనుకుంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్కి ఏమొచ్చిందండి, -Vsat into బీటా వచ్చింది. దట్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ -Vsat into బీటా వచ్చిందనమాట. దట్ ఈస్ టు ద నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్. దట్ ఈస్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 - V2 కాబట్టి ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ -Vsat into బీటా. మైనస్ మీన్స్ +Vin. ఇఫ్ ఈ వాల్యూ అనేది -Vsat into బీటా గ్రేటర్ దెన్ +Vin ఉందనుకోండి, సారీ -Vin కదా, మైనస్. ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ దిస్ వాల్యూ అంటే ఇది -1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ -2 అనుకుంటే దెన్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందండి, -1 -2 మీన్స్ +1. దట్ మీన్స్ వీ గాట్ ప్లస్ saturation value. Though we are applying negative Vin as negative, we are getting V0 as positive. That means when Vin is negative, we obtain -Vsat. So positive Vsat నుంచి నెగిటివ్ Vsatకి వెళ్ళింది. Now we are applying negative Vsat. ఇక్కడ నెగిటివ్ Vsat అప్లై చేస్తే మనకు మళ్ళీ ఏమైందండి, V0 అనేది పాజిటివ్ సాచురేషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ వరకు నెగిటివ్లో ఉంది, మళ్ళీ పాజిటివ్ సాచురేషన్ వాల్యూకి వెళ్ళిందనమాట. హియర్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V అవుట్ ఇంటూ బీటా, వేర్ V అండ్ Vin ఆర్ ఇన్ సేమ్ కనెక్షన్, సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Vin అని తీసుకున్నాను. V అవుట్ V అప్టైన్డ్ హియర్ ఈజ్ +Vsatని వేస్తే -Vsat వచ్చింది కాబట్టి మనం -Vsat తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ అనేదేమో నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్కి ఉన్నది. ఈ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్కి ఏమైంది అంటే వి అప్లైడ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ నెగటివ్ ట్రిగ్గరింగ్. దట్ మీన్స్ ఇది వర్చువల్ గ్రౌండ్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఇక్కడ ఏ వోల్టేజ్ ఉందో ఇక్కడికి అది వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ దట్ ఈస్ -Vin వాల్యూ అనేది ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్కి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 - V2. నెక్స్ట్ ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ఇక్కడ. ఇఫ్ ఇది గ్రేటర్ దెన్ దిస్ వాల్యూ అంటే -1 గ్రేటర్ దెన్ -2 ఉంటే వి అప్టైన్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +Vsat. వి అప్లైడ్ -Vsat బట్ అగైన్ వీఆర్ గెట్టింగ్ +Vsat. దట్ మీన్స్ మనం -Vsatలో ఉన్నాము, బట్ బై యూజింగ్ సమ్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ వల్ల ఇక్కడ ఉన్న ట్రిగ్గర్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ గోస్ ఇన్ టు అగైన్ పాజిటివ్ రీజన్ ఆర్ స్టేబుల్ స్టేట్. దెన్ కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ V వాల్యూస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. దెన్ కెపాసిటర్ ఈజ్ ఆల్సో స్టార్ట్స్ ఛార్జింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది V వాల్యూస్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ స్టార్ట్స్ ఛార్జింగ్ లైక్ దిస్. బట్ ఇట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ ఏంటండి, ఈ కేసులో ఫస్ట్ కేసులో 0.7 వచ్చింది కదా, ఇట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ 0.7. therefore it charges up to the maximum value and after reaching the 0.7 it is a constant value. So it is the concept of monostable multivibrator.
ఇనిషియల్లీ వీ అజ్యూమ్డ్ వీ నాట్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ వీ సాట్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏమొచ్చింది అంటే వీ అవుట్ ఇంటూ ఇది తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వీ అవుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వీ సాట్ అని తీసుకుంటే ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ పాజిటివ్. మీన్స్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ నో వోల్టేజ్ డ్రాప్, ఇక్కడ నో వోల్టేజ్ డ్రాప్. దేర్ఫోర్ ఇట్స్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద diode. Then it is a positive value. As it is connected to ground, its value is negative కాబట్టి ఇక్కడ యానోడ్కి పాజిటివ్ ఉంది, క్యాథోడ్కి నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ఏ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆఫ్ 0.7 volts. దట్ మీన్స్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద డయోడ్ ఈస్ 0.7. ఇవి రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ దట్ మీన్స్ ఇవి రెండు సిరీస్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏ వోల్టేజ్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే వోల్టేజ్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వోల్టేజ్ ఆఫ్ 0.7 కాబట్టి వీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.7. దట్ మీన్స్ ఇనీషియల్ వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చిందండి 0.7 వోల్టేజ్. దట్ ఈస్ వీడి డయోడ్ వోల్టేజ్ అనేది 0.7. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, వెన్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ట్రిగ్గర్ పాజిటివ్ వీసాట్ వరకు ఓకే. వెన్స్ వీ అప్లైడ్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ దట్ మీన్స్ వెన్ వీ ఇన్ ఈజ్ నెగిటివ్ వాల్యూ కెపాసిటర్ ఈజ్ హోల్డింగ్ ఇట్స్ maximum value, that is initial value 0.7. Next V in is negative, V in becomes negative means we are applied some trigger, that means V in is negative. When V in is negative we obtain V naught is minus V sat. that means initial గా కెపాసిటర్ దగ్గర 0.7 ఉంది, ఫైనల్కి వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమైందండి ప్లస్ V sat అనేది మైనస్ V satగా మారింది. దట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమైందండి, దట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఈజ్ మైనస్ V satకి చేంజ్ అయిందనమాట. దెన్ ద ఛార్జింగ్ ఆఫ్ కెపాసిటర్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే VC ఆఫ్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు V నాట్ ప్లస్ VI మైనస్ V నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ T బై RC ఈజ్ ద ఫార్ములా. నౌ ఇట్ ఈస్ ద final value, this is the initial value, this is output value, this is input value. that means ఇక్కడ అవుట్పుట్ దగ్గర ఏం తీసుకోవాలంటే మైనస్ V sat ప్లస్ ఇన్పుట్ దగ్గర డయోడ్ వోల్టేజ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ V sat ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ T బై RC. అగైన్ ఇక్కడ V in అనేది ఏమవుతుందండి, it is a 0.7 voltage, but when the capacitor is charging to the negative values it is going to the minus beta into V sat కి వెళ్తుంది. when the triggering is applied then the plus V sat is going to minus V sat, then the capacitor also charging to the negative values, that means it is going to the maximum value of minus beta into V sat. Therefore here VC of T capacitor voltage value is minus beta into V sat. That means if you take V sat to here, V sat into 1 minus beta is equal to VD plus V sat into e power minus T by RC. Now it is comes here V sat into 1 minus beta by VD plus V sat is equal to e power minus T by RC. Now to remove minus reverse అయిపోతాయి. that means VD plus V sat divided by V sat into 1 minus beta is equals to e power T by RC. Now we are calculating the unstable state time period. ఎంతసేపు అన్స్టేబుల్లో ఉంటుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ సి. సో దిస్ టీ వాల్యూ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ క్యాపిటల్ టీ, దట్ మీన్స్ ఈ పవర్ క్యాపిటల్ టీ బై ఆర్సి. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ ఈస్ వీడి బై వి సాట్ ప్లస్ వి సాట్ బై వి సాట్ మీన్స్ 1 డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ బీటా. ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇక్కడ పంపిస్తే లాగర్థమిక్ ఆఫ్ వీడి బై వి సాట్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ బీటా. ఆర్సీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఆర్సీ ఆఫ్ టీ. ఇఫ్ వీడి ఈజ్ ఇఫ్ వీడి ఈజ్ వెరీ లెస్ దెన్ వి సాట్ అన్నాం అనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఈ వాల్యూ ఎక్కువ అనుకున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇది ఇన్ఫినైట్ అనుకుంటే 1 బై ఇన్ఫినైట్ మీన్స్ 0, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 0. ఇఫ్ వి సాట్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ దట్ మీన్స్ ఇన్ఫినైట్ అనుకుంటే 1 బై ఇన్ఫినైట్ మీన్స్ 0. సో ఈ వాల్యూ డిస్కార్డ్ అయిపోయింది. అగైన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటండి
R2 by R1 plus R2. If R1 is equals to R2 అయింది అనుకోండి, beta is equals to R1 by 2 times of R1 means 0.5 అయింది అనుకున్నాం. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. T is equals to RC into ln of 1 by, ఇక్కడ 1 కదా, 1 plus 0 1, ఇక్కడ 1 minus 0.5 means 0.5, that means 10, 5 2s, that means ln of 2 means RC into 0.69. That is the time constant is equals to time period of a signal in unstable state is equals to, which depends on the product of R and C, that means time constant which is multiplied by 0.69. అంటే ఇంత టైం వరకు, ఇంతవరకు ఇది అన్స్టేబుల్ స్టేట్లో ఉంటుంది అని దీని మీనింగ్ అన్నమాట.